everybody has gone through that video again, because in middle of the discussion we stopped there. Okay, and this is the discussion. I have not erased anything. Similar discussion we have done one miscalculation here. We will rectify that one and we will continue the discussion. Okay, this is continuation of that video. That is the first point. Okay, we can't discuss everything from the first point. That's why I have shared that video. Please go through that one. Okay, and what is that mistake is here that see, as per our previous discussion, we got this expression torque derivation as phi 1 phi m1 phi m2 omega by z. Okay, and sin alpha cos beta. Okay, cos beta means it is a constant approximately. We already discussed one. And sin alpha, and we have to know this alpha value. That is the main criteria here. Okay, that is that. So please, somebody, their mic is on. Please mute. Evarante I4. Okay, okay. By mistake vachuntundi, parledu. See, what is this alpha is? That is the point we are going to discuss. And coming to here, phasor diagram గీసినప్పుడు నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఆల్ఫా అని తీసేసుకున్నాను. అలా తీసుకోవడమే మనం చేసిన తప్పు అన్నమాట. వీ షుడ్ నాట్ టేక్ దిస్ ఆల్ఫా. ఈ ఆల్ఫా అన్నది మనం తీసుకోకూడదు. ఆల్ఫాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత వస్తుంది అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఓకే. సి సమ్ కొంత చేంజెస్ చేయాలి. వెయిట్ ఆన్ ద లైన్. పెన్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాను. Okay, see, I am again drawing the same phasor diagram, but now I am connecting some dots here. See, what are the dots here is that, see, first this is the voltage, right? This is the voltage, and I am drawing that voltage. See, this is the voltage. Next, I1 is the current flowing through the current coil, and phi 1 is the flux produced by the current coil. That's why I have told that phi 1 proportional to phi m1, it is proportional to I1. Okay, or it is the load current. It is going through load. That circuit completion we have not done it. And whatever the this load power factor cos phi, that is the same power factor of I1, because the same current flows through load also, I1 only. That we forgetted. We have forgetted this red color extra circuit. That's why you have missed the circuit. This one phasor diagram. What is the update here is that now we assume that it is a lagging load. Okay, by what power factor? Cos phi power factor. That's why if this is the supply voltage, then this is the lagging load, right? I1, same load current also, this one I load also same. Okay, as this relation holds very good, same in phase with phi 1 also comes here only, phi 1. And what is the phasor angle here? Phi, cos phi. What I had that load mentioned, we have to write here. Okay, that is one. Now same to same, I2 is the current flowing through the pressure coil, but already I have written that energy in energy meter, the pressure coil is purely and highly inductive. Remember, for watt meter, the pressure coil is purely and highly resistive. Okay, but here it is inductive. Inductive means whatever the current flowing through that one lags by the voltage by 90 degrees. I already told you that see, this is voltage means current purely lagging means like this. If a L and R is combination is like this. If purely inductance is like this. If a combination is R plus C, like this. Okay, this is voltage. These are all currents only. This is the IC. This is IL. This is I of L plus R. This is I of R plus C. This is the phasor rules. Okay, these are all are lagging loads. These are all are leading loads. We just now told that the energy for energy meter, the pressure coil is purely and highly inductive. Means it should be exactly at 90 degrees. It should be lagging. But what is the problem here is that there is no pure inductance. Pure inductance is not there.
in any way. Just like in resistive part of wattmeter, pure resistive it is not there. That's why you got the error due to LP, pressure coil inductance వల్ల మనకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. దాని బీటా వల్ల మనం రిప్రజెంట్ చేసాం. యూ గో త్రూ దట్ క్లాస్. సిమిలర్లీ what we are doing here is that due to this one extra whatever the current flowing through the second coil, it will be looking like this with somewhat angle. We call this one as a delta or a del. We call this one as a del. Okay, ఈ డెల్ ఎందుకు వస్తుందమ్మా? ఈ డెల్ ఎందుకు వస్తుందంటే వాట్ ఎనర్జీ మీటర్ యొక్క ప్రెజర్ కాయిల్ అన్నది ప్రెజర్ కాయిల్ అన్నది ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్ ఉండాలి. కానీ ఇండక్టివ్ ఉండదు కాబట్టి కొంత రెసిస్టివ్ పార్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ 90 degrees, ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ నియర్ టు 90. ఓకే, అలా మనం అస్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నౌ ద సేమ్ I2 కరెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ ప్రెజర్ కాయిల్ అండ్ Phi2 same holds. Now I am writing same Phi2 is proportional to I2, but what is this I2 proportional to? Remember, this is connected in parallel with the supply voltage. Just like I told, current coil ele current load ki ela equal ga untundo, pressure coil across voltage parallel ga connect chestundi kabatti dani flux kuda మనం V తో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. బట్ రిమెంబర్, ఈ V ను I2 కి చాలా ఫేజ్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. we can't take it as the same because it is purely and highly inductive, but it is not possible. That's why a small error came into picture and this one. Okay, now we have to find out this angle between this I1 and I2 because just now I told this is the same I2 Phi2 okay phase లో ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం మనం ఇప్పుడే. That's why I am taking Phi2 here. Okay, now you can see previous phasor diagram కనుక మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం Phi1 కి Phi2 కి మిడిల్ లో ఆల్ఫా అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా తీసుకున్నాం మనం. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద ఆల్ఫా హియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ పార్ట్స్ వి వాంట్, నాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ఫా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ పార్ట్స్ గా చూస్తే మనకి ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ షుడ్ బి, ఇది టోటల్ 90 కదమ్మా. 90 లోంచి కనుక మనం డెల్టాని ఫైవ్ని తీసేసామనుకోండి మనకేమొస్తుంది? ఈ ఆల్ఫా వస్తుంది, ఈ యాంగిల్ వస్తుంది. ఈ యాంగిల్ కి మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు 90 మైనస్ డెల్టా మైనస్ 5 అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు ఈ యాంగిల్. ఓకే, ఎనీథింగ్ డౌట్ ఆస్క్ మీ. నౌ వీ నో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ Phi1 and Phi2 అంటే ఇంకా ప్రతిసారి Phi1 and Phi2 అని రాసుకోకూడదు. Phi1 ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు లోడ్ కరెంట్ IL. ఓకే, లైన్ కరెంట్, ఇంకా లైన్ అనుకోవాలి ఇప్పుడు లోడ్ కరెంట్ అంటే. ఓకే, Phi2 ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు V సప్లై వోల్టేజ్. ఓకే, ఈ రెండింటి మధ్యన యాంగిల్ ని అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాదు, వీ షుడ్ సీయింగ్ లైక్ దట్, మనం అలా చూడాలి. అది ఎంత వచ్చింది అంటే మనకి 90 మైనస్ డెల్టా మైనస్ 5 అని వచ్చింది. నౌ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూ దేర్. ఓకే, ఓకే, in some test books what the theoretically they told that with respect to ఈ I2 అన్నది ఇలా ఇట్ సైడ్ డెల్టా తీసుకుంటారు. కొంతమంది ఇలా తీసుకున్నారు, నేనేంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు 90 తీసుకున్నాను. కానీ 90 అన్నది ఆర్బిటరీ ఫుల్ వాల్యూ, మనం దాన్ని అది చెప్పలేం కాబట్టి కొన్ని కేసెస్ లో మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇది డెల్టా అని చెప్పి కూడా మనం అనుకోవచ్చు. ఇలా అంటే 2 types of assumptions will be there. Some test books they directly take 90 minus delta minus 5 అని చెప్పి తీసుకుంటారు. అలా కాదు, విత్ రిఫరెన్స్ సప్లై వోల్టేజ్ కదా Phi2 కి I2 కి రిఫరెన్స్ సప్లై వోల్టేజ్, ఎందుకంటే ప్రెజర్ కాయిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది కదా. అలా తీసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు 5 ఏమొస్తుంది, సేమ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ Phi1 అండ్ Phi2 ఏమొస్తుంది, ఈ యాంగిల్ ఏమొస్తుంది అంటే వీ కెన్ చేంజ్ దిస్ వన్. నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, వీ కెన్ హ్యావ్ అదర్ రిలేషన్షిప్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ వాట్ డెల్టా మైనస్ 5 ఆల్సో వన్ వాల్యూ. ఓకే, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం నేను రెండు చెప్పాను. అప్పుడప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి ఇలా వస్తుంది, ప్రాబ్లమ్స్ యూజ్ చేస్తూ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువగా వచ్చేస్తారు. మన థియరిటికల్ డెరివేషన్స్ లో మనం ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువగా వచ్చేస్తాం. ఎందుకంటే మళ్ళీ 90 మైనస్ డెల్టా తీసుకోవడం ఎందుకు? ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది యాక్టివ్ పవర్ ని మెజర్ చేయడం కదా. మనకి కావాల్సింది ఎనర్జీని మెజర్ చేయడం. ఎనర్జీని పవర్ కి ప్రపోర్షనల్ గా తీసుకురావడానికి మనం పై నుంచి రిఫరెన్స్ నుంచి ఈ యాంగిల్ నే మనం తీసుకెళ్లి, మనకు తెలియదు అని చెప్పి ఏదైతే మనం కింద ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేసాం చూసారా,
అక్కడ ఆ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనమాట. ఎంతది? డెల్టా మైనస్ 5. డెల్టా మైనస్ 5. ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ ఏ డెల్టా మైనస్ 5. ఓకే. నౌ if you make డెల్టా వాల్యూ 0, డెల్టా వాల్యూ 90 degrees. ఓకే. చూడండి 90 degrees అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎందుకు ఇలా అనుకుంటున్నాం మనం అంటే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు నేను ఈ డెల్టాతో మాట్లాడుతున్నాను. డెల్టా వాల్యూ 90 అవుతుందంటే ఇక్కడికి రావాలి, అది అప్పుడు ట్రూ వాల్యూ అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి. అలా ఉండదు, బట్ డెరివేషన్ కోసం మనం కొంచెం ఎస్యూమ్ చేసుకుంటాము. ఇఫ్ యూ మేక్ డెల్టా వాల్యూ 90 degrees, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, మిగతాదంతా కాన్స్టెంట్ గా తీసేసుకోండి. ఏదైతే ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఉన్నదో అది కాన్స్టెంట్ గా కే విఐ. ఇంకా నేను నామినికల్చర్స్ తీసుకోవట్లేదు, జస్ట్ ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ విఐ. యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వన్, వాట్ యూ విల్ గెట్? ఓకే, డైరెక్ట్లీ డెల్టా మైనస్. ఓకే, కొన్ని టైం లైన్లోనే ఉండండి ఒకసారి. Okay, be on the line. We have not discussed this braking torque. See, ప్రతి డివైస్ లో కూడా మనం కొన్ని మర్చిపోయినాం అనేది ఏం లేదు. ఓకే, see, in a PMMC device and a MI instrument or electrodynamo instrument, we derived this torque equation, right? TD and TD. ప్రతి చోట మనం టార్క్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసాం. డెరైవ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేసామంటే మనం కంట్రోలింగ్ టార్క్ కి ఈక్వేట్ చేసాం. ఓకే, కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఈక్వేట్ చేసాం. సిమిలర్లీ వీ గాట్ ద సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్, థీటా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ అని చెప్పి, థీటా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ స్క్వేర్ అని చెప్పి, థీటా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ స్క్వేర్ అని చెప్పి మనకి వాల్యూస్ వచ్చినాయి సిమిలర్లీ. బట్ దేర్ ఈజ్ నో కంట్రోలింగ్ టార్క్ హియర్. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్, దేర్ ఈజ్ నో కంట్రోలింగ్ టార్క్. కంట్రోలింగ్ టార్క్ లేదు. That is the first point. Okay, what is the meaning of that one? Controlling torque లేదు అంటే మనకి ఇక్కడ ఏ స్ప్రింగ్, 2 types ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ టార్క్స్ ఉంటాయి నార్మల్ గా, స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ అండ్ గ్రావిటీ కంట్రోల్. ఓకే, ఈ రెండు లేకుండా ఎలా పనిచేస్తుంది డివైస్ అంటే, మనకి ప్రతి డివైస్ లో కూడా కొన్ని కామన్ టార్క్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయని చెప్పాను కదా, దాన్ని మనం ఇక్కడ బ్రేకింగ్ టార్క్ అని చెప్తాం. మనం బ్రేకింగ్ టార్క్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ దాని పేరు చేంజ్ అయింది అనమాట, ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. బికాస్ వీఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద స్ప్రింగ్ ఆర్ గ్రావిటీ, ఈ రెండు యూజ్ చేయట్లేదు మనం ఇక్కడ. వీఆర్ యూజింగ్ ఏ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్. కన్స్ట్రక్షన్ చెప్పినప్పుడు మీకు చెప్పాను నేను, ఇక్కడ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ ని మనం యూజ్ చేస్తా ఉంటాం. ఇది కూడా ఒక టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కదా. ఓకే, దట్ టార్క్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు, బ్రేకింగ్ టార్క్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ ఆఫ్ ది డిస్క్. ఓకే, డిస్క్ యొక్క రెవల్యూషన్స్ మీద ఉంటుంది అనమాట. మనం డిస్క్ అంటే ఎక్కడంటే ఇవన్నీ కూడా నేను లాస్ట్ క్లాస్ ఒకసారి చూసుకోమని చెప్పాను నేను, అందుకనే. See, there is a disk here, it will start rotating, right? It will start rotating, and this is what we are discussing. ఈ బ్రేకింగ్ టార్క్ గురించే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్, beyond the line we will get some derivation here. ఓకే, ఆ డెరివేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, సి దిస్ రిక్వైర్ సమ్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ కొంచెం తెలియాలి. ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డిసి మోటార్ మీరు కనుక తీసుకుంటే 5PZN/60A అని చెప్పి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. మీకు కంప్లీట్ అయింది అని చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, this requires, okay, what is the n is the speed of the motor. Okay, similarly, okay, and what is the flux is the flux produced by the motor అని చెప్పాలి. కానీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ అని చెప్పి చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను.
బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ అని చెప్పి చేసుకుంటాం. ఈ స్పీడ్ ఆఫ్ ది మోటార్ అన్నది కూడా చేంజ్ చేసుకొని స్పీడ్ ఆఫ్ ది డిస్క్ కింద మార్చుకుంటున్నాం. సేమ్ ఇది డిసి మోటార్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్. ఇది మీరు కంప్లీట్ అయితే గుడ్, కంప్లీట్ నాట్ కంప్లీటెడ్ వీ కాంట్ డూ, రిఫర్ సమ్ మిషన్స్ టెస్ట్. ఓకే, నౌ ఆ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఉంది చూసారా, ఆ రిమైనింగ్ పార్ట్ ని నేను కే అనుకుంటున్నాను. దెన్ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ తీసేసామనుకోండి, ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ పెట్టుకున్నా కూడా KN5. ఓకే, ఎన్ అని ఎందుకుంటున్నాను అంటే ఆ స్పీడ్ కాకుండా స్పీడ్ ఆఫ్ ది డిస్క్ కాబట్టి స్మాల్ ఎన్ రాస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఫర్ produced in the disk, EMF produced in the disk. Okay, next, what is the current? Eddy currents. Remember, when disk is there, మనకి పై నుంచి ఒక ఫ్లక్స్ వస్తుంది, కింద నుంచి ఒక ఫ్లక్స్ వస్తుంది. ఇది Φ1 ఫ్లక్స్, ఇది Φ2 ఫ్లక్స్ అని చెప్పాను. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ కరెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. I1 డ్యూ టు Φ1 వల్ల ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోనేమో I2 ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ this current and this one will produce TD1 అని, and this current and this flux will produce TD2 అని. అందుకని ఇదేమో క్లాక్ వైజ్ లో, ఇదేమో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయని చెప్పి మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాము. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ద సేమ్ కరెంట్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ తీసుకుంటున్నాను. అప్పుడు మ్యాగ్నెట్యూడ్ కరెంట్ చూస్తే ఏదైనా ఈఎంఎఫ్ డివైడెడ్ బై దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ ని, డిస్క్ అన్నమాట. ఇదంతా కూడా డిస్క్ సంబంధించింది, నేను ఈగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. Just we know that EMF is equal to KN5 by RE. Same as per our DC motor equations only, torque is proportional to flux into current. ఇది కూడా మీకు రిలేషన్ వస్తుంది. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ దట్? బ్రేకింగ్ టార్క్. బ్రేకింగ్ టార్క్ నౌ యూ నో, I కూడా తెలుసు మనకి, సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. TB is proportional to 5 into KN5 by RE. ఓకే, KN5 by RE. TB is proportional to 5n square n by RE. Okay, we call remaining 1 by RE ni constant ga తీసుకున్నాం. TB is equal to K dash into 5n square by RE. Okay, and what మనకు n ఉంటుంది, n ఇక్కడ ఉంటుంది, n కావాలి మనకి. n is proportional to RE into breaking torque by 5 square. Okay, what is the meaning of this one is that this is what ఏంటిది మనం ఏమనుకున్నాం దీన్ని, స్పీడ్ ఆఫ్ ది డిస్క్. ఓకే, జస్ట్ రివల్యూషన్స్, ఏ యూనిట్స్ ఏం చెప్పట్లేదు నేను, యూనిట్స్ చూసుకుందాం. ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్? బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్, బ్రేకింగ్ టార్క్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, బ్రేకింగ్ టార్క్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. Okay, that's why at the starting I have written that breaking torque is proportional to n. Okay, ఇప్పుడు దాకా నేను స్మాల్ n అని చెప్పి రాశాను. Now I can write the capital n also. Okay, what is that meaning here is that breaking torque is proportional to speed of the disk. Okay, but breaking torque is the constant one, right? Breaking torque అన్నది కాన్స్టెంట్. రిమెంబర్, మనకి ఆ మ్యాగ్నెట్ లో ఉన్న స్ట్రెంత్ ని మనం పెంచలేదు. ఒకసారి మీరు మ్యాగ్నెట్ చూస్తే ఆ మ్యాగ్నెట్ అన్నది డిస్క్ కి ఇలా ఉంటే మనం ఇలా ఫిక్స్ చేసేస్తాం అనమాట, దాన్ని ఫిక్స్ చేసేస్తాం. దాంట్లో మళ్ళీ ఇలా వైండింగ్లు పెట్టి దాంట్లో ఉన్న కరెంట్ చేంజ్ చేయడం ఇలాంటివి ఏం చేయట్లేదు. దాని పొజిషన్ కూడా నాట్ చేంజింగ్, పొజిషన్ కూడా మనం చేంజ్ చేయట్లేదు. ఒకసారి చేసిన తర్వాత ఏం ఉండదు, ఫిక్స్ గా పెట్టేస్తాం దాంట్లో. మనం మిగతా దాంట్లో వేరియబుల్ థింగ్ ఏం లేదు. అది కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఉంది. That's why the speed of the disk is proportional to RE by 5 square అని వస్తుంది మనకి రిలేషన్, కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటే EB వాల్యూ. బట్ RE అంటే ఏంటమ్మా? RE అంటే ఏంటి మనకి? రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది డిస్క్ కదా. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది డిస్క్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్ వన్. ఓకే, if temperature changes, particularly resistance of the disk changes, proportional కాబట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ ది డిస్క్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అందుకనే ఈ పాత మీటర్స్ కొంచెం ఎండలో కనుక పెడితే కొంచెం ఎక్కువగా తిరిగేస్తుంటాయి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, అప్పుడప్పుడు కనుక ఇది ఈ హీట్ కనుక జనరేట్ అయింది అనుకోండి ఎప్పుడైనా కూడా, అప్పుడు రెసిస్టెన్స్, ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్ కాబట్టి then
ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ దీని కాంపెన్సేషన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్, రిమెంబర్. ఓకే, దట్స్ వై కాంపెన్సేషన్ ఏం చేస్తామంటే, మనం ఏదైతే సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది చూసారా, మనకి ఇక్కడ 2 మ్యాగ్నెట్స్ అని చెప్పాను నేను. షంట్ మ్యాగ్నెట్ ఒకటి, సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ ఒకటి అని చెప్పాను. సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ ఏ షేప్ లో ఉంటుంది? యూ షేప్ లో ఉంటుంది. షంట్ మ్యాగ్నెట్ ఎం షేప్ లో ఉంటుంది, ఎం షేప్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, అప్పుడు మనం వైండింగ్స్ అన్నది చూస్తే, మీరు ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి. డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది మళ్ళీ ఈ పాయింట్. షంట్ మ్యాగ్నెట్ లో మనం ఓన్లీ సెంటర్ లింబ్ లో మాత్రమే మనం వైండింగ్స్ చుడతాం. కానీ ఆ సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ లో మాత్రం 2 చోట్ల 2 టైమ్స్ మనం వైండింగ్ డివైడ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే, ఇది దీని నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్ ఉంటుంది చూసారా, ఆ ఫ్లక్స్ 2 ప్లేసెస్ లో యాక్ట్ అయ్యేటట్టు చూస్తాం అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఈ టీచర్ కాంపెన్సేషన్ కోసం తగ్గించడం కోసం మనం ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ అన్నది వస్తాయి. ఇంకా చాలా అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ దట్ వాట్ యు హావ్ డిస్కస్డ్ నౌ, దట్ ఏం చెప్పానంటే నేను ఇప్పుడు, ద సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. ఓకే, వన్ టు కాంపన్సేట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల డిస్క్ ఎక్కువగా తిరిగిస్తుంది కదా, దాన్ని ఆపడం కోసం ఒకటి, అంటే యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం కూడా సెకండ్ ఆప్షన్ అన్నమాట. అలా 2గా స్ప్లిట్ చేయడం వల్ల మనకి డిస్క్ మీద మనకి 2 ఫ్లక్స్లు వస్తాయి. సేమ్ సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ ఫ్లక్స్ 2 ఒకటే, కానీ 2 వేరే పొజిషన్ లో ఉండడం వల్ల యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్, దట్ ఎవ్రీ మెటీరియల్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్, నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్, దానికి BH లూప్ ఉంటుంది అని చెప్పి చాలాసార్లు చెప్పాను. మనకి ఇక్కడ ఈ BH లూప్ ఆర్ IH ఇంటూ I లూప్ ఇలాంటి చాలా వస్తాయి. దాని యొక్క ఇదిగోండి, దానికి BH కర్వ్ అన్నది ఇలా ఉంటుంది. మనకి ప్రతి మెటీరియల్ కి ఉంటుంది. ఇది ఎంత సన్నగా ఉంటే అంత మంచిది. ఓకే, అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో చదువుతున్నప్పుడు ఇక్కడ వరకే నేను ఎందుకు వెళ్తున్నాను, మళ్ళీ బ్యాక్ అంటే జర్నీ అన్నది స్టార్టింగ్ ఒకసారి ఇలా జరుగుతుంది, మళ్ళీ ఇలా బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది, ఇలా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ పాయింట్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మళ్ళీ బ్యాక్ ఈ లూప్కి వచ్చేస్తాను. నేను ఈ లూప్ లోనే ఉంటాను, నేను అవుటర్ లూప్. నెవర్ ఒక్కసారి ఒక మెటీరియల్ మ్యాగ్నటైజ్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మళ్ళీ దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి అది రాదు. ఎందుకంటే ప్రతి మ్యాగ్నెట్ లో కూడా కొన్ని గ్రెయిన్స్ అని చెప్పి మనకి దాని ఓరియంటేషన్ వేరేగా ఉంటుంది. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అనుకున్నప్పుడు దీన్ని పాజిటివ్ గా, దీన్ని నెగిటివ్ గా మనం ఎప్పుడైనా చార్జ్ చేసామనుకో, చార్జ్ చేసినప్పుడు ఇట్ సైడ్ పాజిటివ్ కాబట్టి అన్ని మార్క్స్ అన్ని ఇలా రావాలి, యాక్చువల్లీ ఇలా రావాలి. ఓకే, అలాగే నేను ఇటు సైడ్ పాజిటివ్ అప్లై చేసినప్పుడు అన్ని ఆరో మార్క్స్ కూడా ఇలా రావాలి. ఇలా వస్తే పర్లేదు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. బట్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రెయిన్స్ ఆఫ్ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇనర్షియా ఉండడం వల్ల కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్నది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోనో లేకపోతే వేరే డైరెక్షన్ లో ఉండిపోవడం వల్ల మళ్ళీ అవి దాని యొక్క ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి ఎప్పుడు రావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ లో ఇదిగోండి, ఈ ఒక్క ఎలిమెంట్ వల్ల ఈ పొజిషన్ మళ్ళీ ఈ పొజిషన్ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ పొజిషన్ కే తప్ప ఇలా ఇంక్రిమెంట్ ఉండదు. ఈ ఇంక్రిమెంట్ లేని దాన్ని ఇంకా ఎన్నిసార్లు ఎంత అప్లై చేసినా, మనం ప్లస్ ఎన్ని ప్లస్లు అప్లై చేసినా కూడా ఇంకా ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఇనర్షియాని మనం దాటలేము. ఓకే, దాన్నే మనం ఏమంటామంటే మ్యాగ్నెటిక్ సాచురేషన్ అని కూడా చెప్తాం. ఓకే, దిస్ టాపిక్స్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అవర్ ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్ సబ్జెక్ట్. రిమెంబర్, దీస్ ఆర్ ఎంటైర్లీ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో. ఓకే, మళ్ళీ మీకు DC మిషన్స్ లో, ఇండక్షన్ మిషన్స్ లో వచ్చే టాపిక్స్ అన్నమాట. అయితే మనకి ఎఫెక్ట్ ఒకటే, మనకి అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా ఒకటే. అక్కడ అన్నది కంటిన్యూస్ రొటేట్ ఉంటుంది, రోటర్ అన్నది కంటిన్యూస్ రొటేట్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనకు ఓన్లీ దానికి ఆ స్పిండిల్ కి అటాచ్ చేసిన పాయింటర్ మాత్రం రొటేట్ అయితే చాలు. దట్ ఈస్ దట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ ద టార్క్ డెరివేషన్. మనకి టార్క్ డెరివేషన్ లో 2 వచ్చేసినాయి. ఒకటి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ కూడా వచ్చింది. అట్ ద సేమ్ బ్రేకింగ్ టార్క్ ప్రతి డివైస్ లో చేసినట్టు ఇక్కడ కూడా చేసేద్దాం. డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు బ్రేకింగ్ టార్క్ అని కూడా చెప్తున్నాం. ఓకే, see somebody is calling me, wait on the line one time. Hello,
హలో సార్, చెప్పండి సార్. ఓకే, లైన్. సి నౌ వీ హ్యావ్ టు ఈక్వేట్ దీస్ టూ. వినిపిస్తుందమ్మా సౌండ్? ఎవరైనా చెప్పండి ఒకసారి మళ్ళీ. హలో. ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే, బి ఆన్ ద లైన్. మనం కంటిన్యూ చేద్దాం డిస్కషన్. ఇప్పుడు మనకి బ్రేకింగ్ టార్క్ కూడా మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది, అలాగే మనకి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ కూడా మనకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం పక్కన పెట్టుకున్నాం. లెట్స్ గో టు దట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే ఓకే, సి ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. దిస్ ఈస్ ద డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. వాట్ ఐఎమ్ కాలింగ్, ఇది కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ కాస్ బీటా కూడా కాన్స్టెంట్ లోనే కలిపేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఒకటే మనకి ఇంకా KVI సైన్ ఆఫ్ డెల్ మైనస్ ఫై అని చెప్పి, అలాగే మనకి బ్రేకింగ్ టార్క్ కూడా మనకి ఇప్పుడే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బ్రేకింగ్ టార్క్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు జస్ట్ విత్ ప్రపోర్షనల్ టు n అనుకుంటున్నాం. అంటే ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ దీన్ని K1 అనుకుందాం, కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా. దీన్ని K2 n అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఎప్పుడు చేసినట్టే మనం TD ఈజ్ ఈక్వల్ టు TB చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, దెన్ K1VI సైన్ ఆఫ్ డెల్ మైనస్ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు K2 n. ఓకే, బట్ వాట్ వి హ్యాపెన్, డెల్ అన్నది 90 degrees ఎందుకు చేస్తున్నామంటే గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, మనకి యాక్చువల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వీతో అది ఎంత కావాలి మనకి, అది 90లో ఉండాలి, 90 degrees లో ఉండాలి. అలా ఉండకుండా మనకి కొంత యాంగిల్ అన్నది అది ఉంటుంది. ఇది డెల్టా మనకి, ఇది 5 I2 కూడా. ఓకే, అలా ఉండకుండా కాకుండా 90నే ఎస్యూమ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, 90ని ఎస్యూమ్ చేసుకుంటే మన సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం మనం. K1VI సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ 5 ఈక్వల్ టు K2 n. ఓకే, ఇంకా ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్స్ ఎలా ఉన్నా కూడా మనకి ఫైనల్ గా వచ్చే ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇదేమవుతుందమ్మా, 90 మైనస్ 5 ఏమవుతుంది, కాస్ 5 కదా. ఓకే, మీనింగ్ n ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు VI కాస్ 5. ఓకే, VI కాస్ 5 అంటే ఏంటి మనకి మీనింగ్, పవర్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది డిస్క్, హియర్ దేర్ ఇస్ నో థీటా లేదు. అందుకని n గురించి మళ్ళీ మనం బ్రేకింగ్ టార్క్ అన్నది మళ్ళీ చూడాల్సి వచ్చింది. ఓకే, దాని డెరివేషన్ చేసాం మనం. ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనం అది ఏ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ అయితే కనుక T ఈజ్ ఈక్వల్ టు K థీటా అని, అదే గ్రావిటీ కంట్రోల్ అయితే T ఈజ్ ఈక్వల్ టు K సైన్ థీటా అని చెప్పి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేవాళ్ళం డైరెక్ట్ గా. ఓకే, డెరివేషన్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్ వన్, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ this is not there is no concept of controlling torque here, entirely braking torque only. Now we have to substitute here n is proportional to power annamata. Okay, కానీ పవర్ కాదు కదా మనకు కావాల్సింది, we have derived this one for energy. ఓకే, కానీ పవర్ ని మనం ఎనర్జీ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. బికాస్ we told at the starting of this instrument that energy meter is an integrating instrument. Energy meter, it is an integrating instrument. అది ఆ పాయింట్ అన్నది చాలా గుర్తుకు రావాలి. ఓకే, హూ ప్రొవైడింగ్ దిస్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలా అవుతుంది అంటే, దీంట్లో ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది, డైల్స్ ఉంటాయి, అవి ఒకటి తిరిగితే ఒకటి 10 times తిరిగితే ఇంకోటి అని 1 time తిరుగుతుంది, అది 10 times తిరిగినప్పుడు మిగతాయి తిరుగుతూ ఉంటాయని చెప్పి అవి కంటిన్యూస్ గా రికార్డ్ చేస్తుంటుంది. కాబట్టి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్, వీ కెన్ కాల్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు dt టైం. ఓకే, లేకపోతే టైం ఇంటర్వెల్ dt అనుకుంటే కనుక ఇంటిగ్రల్ ndt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ K ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ PDT. P అంటే ఏంటి, పవర్.
whenever you are integrating power, what you will get? Energy only. Remember, power into time is equal to energy. Okay, integrate chesina direct ga formula eskunna meedi marchipodu, basics anamata. Power into time is equal to energy kabatti we will write here energy. But energy is equal to whatever the total readings. Oka disk yokka oka reading kaadu, ఫస్ట్ రీడింగ్ తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి సెకండ్ రీడింగ్, థర్డ్ రీడింగ్, ఫోర్త్ రీడింగ్, అలా ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి మీకు బిల్ వస్తుంది చూస్తూ ఉంటారా. ఈ నెలలో 150 యూనిట్స్ వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీ మీటర్ 0 నుంచి 150కి వెళ్ళింది. 120 వచ్చిందండి, మీనింగ్ ఏంటి? ఈ 150కి 120 యాడ్ చేసి ఎంత వచ్చినప్పుడు అప్పుడు 270 రీడింగ్ అన్నట్టు వచ్చి ఉంటుంది. దానికి ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంటుంది అంతే తప్ప ఆ 120కి ప్రపోర్షనాలిటీతో ఉండదు అది. ఓకే, మీటర్ రీడింగ్ ఎప్పుడు కూడా అందుకనే ఇలా చూసుకుంటాం. అండ్ దిస్ కే ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మీటర్ కాన్స్టెంట్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన కాన్స్టెంట్స్ వేరమ్మా, ఈ కాన్స్టెంట్ వేరు, దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. దిస్ కే ఈజ్ నోన్ యాజ్ మీటర్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, విల్ డూ వాట్ ఈజ్ మీటర్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్ అని కూడా అడగచ్చు. అప్పుడు ఏమంటే అడుగుతారు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు రివల్యూషన్స్ పర్ మినిట్, అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్ ని, మా డిస్క్ యొక్క స్పీడ్ ని రివల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ ప్లస్ కిలోవాట్. ఓకే, రివల్యూషన్ పర్ టైం కూడా వస్తుంది. లాస్ట్ చెప్తా మన దీని కిలోవాట్ అవర్ కదా, కేకి రివల్యూషన్స్ పర్ కిలోవాట్ అవర్ అని కూడా అనుకో. ఈ యూనిట్ నుంచే మనం ప్రాబ్లం చేసేసేయచ్చు తెలుసుకోవడం వల్ల. దీన్నే మనం మీటర్ కాన్స్టెంట్ అని కూడా చెప్తాం. మీటర్ కాన్స్టెంట్, డిఫైన్ మీటర్ కాన్స్టెంట్ అని కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది. డిఫైన్ మీటర్ కాన్స్టెంట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ డివైడెడ్ బై 1 కిలోవాట్ అవర్ అని కూడా చెప్తారు. ఒక మీటర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? 1 రెవల్యూషన్ పర్ 1 కిలోవాట్ అవర్. ఓకే, అలా మనం డిఫరెంట్ మీటర్స్ కి డిఫరెంట్ మీటర్ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి. దాని మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద డిస్కషన్ ఫర్ అవర్ దిస్ వన్. ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయింది. Just like in every instrument, some errors will be produced by every instrument. You have to compensate that one. What is the error here is that మనం ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాం ఇక్కడ, the phase angle between the pressure coil flux ను సప్లై వోల్టేజ్ 90 degrees ఉండాలి. కానీ 90 degrees ఉండట్లేదు. మనం ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు డిస్కస్ చేసింది, దీని గురించి మనం చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసాం ఇదే కాన్సెప్ట్ లో. దిస్ రిక్వైర్ దట్ ద ప్రెషర్ కాయిలింగ్ should be desired should be minimum. And inductive అంటే దాని రెసిస్టెన్స్ అలాట్లీ బై 90 degrees హ్యాండ్ ఉంటే చెప్పండి, కనిపిస్తున్న స్క్రీన్. ఫ్యూ డిగ్రీ లెస్ దెన్ 90 degrees ఏదైతే నేను చెప్తున్నాను కదా, ఫైరింగ్ ఆ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ లో కొంచెం తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పాను, ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను. సూటబుల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ సచ్ దట్ కెన్ బి మేడ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. ఓకే, మనం చెయ్యాలి, ఎందుకంటే మన ఎజంప్షన్ లో మనం తీసేసుకున్నాం ఆల్రెడీ డెల్టా వాల్యూ 90 degrees అని చెప్పి. ఓకే, అప్పుడప్పుడు కొన్ని తీసుకోకపోతే మనకు వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ చూసారా, ఎనర్జీ అని ఏదైతే ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ వచ్చిందో ఏదైతే ప్రపోర్షనాలిటీ డిస్కనెక్ట్ ఏమన్నా అయితే చెప్పండి ఒకసారి. హలో, సంబడి రెస్పాండ్ ప్లీజ్. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్, ఎవరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఏమన్నా డిస్కనెక్ట్ అయితే చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. గుడ్, ఎవరైనా గుడ్ అయినా కూడా హలో వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే, స్క్రీన్ మీద చూడండి, మ్యూట్ చేసేసేయండి. చూడండి, కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ మనం చెయ్యాలి అని చెప్పారు.
ఓకే, ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం. ఇక్కడ మీరు చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తే కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ పెట్టాను. షేడింగ్ కాయిల్ అడ్జస్ట్మెంట్, షేడింగ్ కాయిల్ విత్ అడ్జస్టబుల్ రెసిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్. వై యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్? వీ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ ఏదైతే అది 90కి దగ్గరగా వస్తుంది తప్ప 90 రావట్లేదు చూసారా, ఆ 90కి అలా తీసుకురావడం కోసం మనం చేస్తున్న అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్నమాట. ఓకే, అది అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటంటే, నేను ఇదిగోండి ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ కూడా ఒకటేనమ్మా, పక్క పక్కన పెట్టాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు చూడండి, ఇక్కడ మెయిన్ ఫ్లక్స్ అన్నది ఇదిగోండి, ఇది మెయిన్ ఫ్లక్స్ అన్నది దీనివల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ ఎప్పుడైతే ఆ ఫ్లక్స్ అన్నది ఇలా వస్తుందో, ఫ్లక్స్ అన్నది వస్తుందో, వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఇస్ దట్ డ్యూ టు రో రిలక్టెన్స్ పాత్ అన్నది కొంత ఫ్లక్స్ అన్నది డిస్క్ నుంచి వెళ్ళకుండా ఈ పాత్ అన్నది తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్. ఎందుకు టోటల్ ఫ్లక్స్ అన్నది డిస్క్ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఉంటే బాగుండేది, కానీ రో రిలక్టెన్స్ పాత్ వల్ల కన్స్ట్రక్షన్ పక్కనే ఉన్న ఐరన్ మెటీరియల్స్ ద్వారా దాని యొక్క పాత్ కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అక్కడ రావట్లేదు అని చెప్పడానికి ఒక్కొక్క రీజన్ అన్నమాట. ఇంకా మిగతా దాంట్లో వచ్చిన మిగతా ఫ్లక్స్ అన్నది డిస్క్ నుంచి పాస్ అయ్యి మనకి డిస్క్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, మనకి వర్కింగ్ ఫ్లక్స్ కింద పనిచేస్తుంది. అంటే వర్కింగ్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి, డిస్క్ మీద ఏదైతే యాక్ట్ చేస్తుందో, ఇదిగోండి ఇలా ఇది పై నుంచి వస్తున్న ఫ్లక్స్, అలాగే కింద నుంచి వస్తున్న 5s కూడా దాని పాత్ కంప్లీట్ చేస్తుంది. కానీ కంప్లీట్ చేస్తున్నప్పుడు డిస్క్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది దాంట్లో. కానీ దీని ప్రెజర్ కాయిల్ ఫ్లక్స్ టోటల్ మాత్రం డిస్క్ నుంచి ఫ్లో అవ్వట్లేదు, కొంత అన్నది ఈ లూప్ లోనే ఉండిపోవడం వల్ల మనకి అక్కడ ఒక ప్రాబ్లం క్రియేట్ ఉంటుంది. దాన్నే మనం కాంపన్సేట్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఒక ఎక్స్ట్రాగా మనం ఏదైతే మన వైండింగ్ డైరెక్షన్ ఉందో, ఏదైతే మనకి మెయిన్ కాయిల్ డైరెక్షన్ ఇదిగోండి ఇదైతే, దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మనం వేరే ఒక వైండింగ్ ని మనం చుట్టి దాన్ని ఎండ్స్ అన్నది ఒక రెసిస్టెన్స్, వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ తో ఇది కాంపన్సేషన్ కోసం చేస్తున్నాం. మనం ఇలా చేయడం వల్ల మనకు కాంపన్సేషన్ వస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు దీంట్లో 5L అనే ఎక్స్ట్రా ఫ్లక్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. దానివల్ల ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే, మనకి ఏదైతే ఫేజర్ డయాగ్రామ్ V ఇలా వచ్చి మనకి 90 డిగ్రీస్ రావాలి, కానీ 90 డిగ్రీస్ రాకుండా మనకి ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఐపీ అన్నది ఇక్కడ వస్తుంది మనకి, అదే కదా ప్రాబ్లం, దీన్ని 90కి తీసుకురావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ టు సేమ్ ఇది ఓన్లీ రెసిస్టివ్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి మనం ఎక్స్ట్రా ఫ్లక్స్ అన్నది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట. అయితే ఆ ఎక్స్ట్రా ఫ్లక్స్ అన్నది ఏదైతే ఈ ఇక్కడ లూప్ లో ఫ్లో అయిపోతూ ఉంటుంది చూసారా, దాన్ని అపోజ్ చేస్తుంది అనమాట. అపోజ్ చేసి కాంపన్సేట్ చేస్తుంది. కాంపన్సేట్ చేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అన్నది తగ్గుతుంది. రెసిస్టెన్స్ తగ్గినప్పుడు మనకి అది ప్యూర్ ఇండక్టెన్స్ గా ఉండి ఆ యాంగిల్ అన్నది 90కి వస్తుంది దగ్గరగా. అంటే ఇంత ముందు ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుందంటే, విత్ దిస్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ దిస్, ఐపీ అన్నది ఇక్కడ వస్తుంది. కానీ ఉంటుంది, ఎంత చేసినా కూడా మనం ప్యూర్ ఇండక్టెన్స్ అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. ఏది కూడా ప్యూర్ ఉండదు, ఐడల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నది ఆన్ పేపర్ మీద ఉంటాయి తప్ప మనం మనకి ప్రాక్టికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. బికాస్ ఈవెన్ కనెక్టింగ్ వైర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్. మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయడానికి ఈ వైర్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఈ వైర్స్ అన్నది, ఈ వైర్స్ కూడా మనకు కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ విల్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ మనకి. ఓకే, ఎంత చేసినా పోదు అన్నది ఇది ఒక అరేంజ్మెంట్ మాత్రమే. దీన్నే మనం లాగ్ కాయిల్ అరేంజ్మెంట్ అని కూడా అంటాము. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ దిస్ కెన్ బి డన్ విత్ కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ కూడా అంటాం. ఓకే, ఇదే పని మనం ఇలా వైండింగ్ కాకుండా దీంట్లో మనం కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ అన్నది, ఇలా కాపర్ బ్యాండ్స్ అన్నది ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఇలా చేసి కూడా మనం ఫ్లక్స్ అన్నది ఇలా ఎందుకు వెళ్తుందంటే, లో రిలక్టెన్స్ పాత్ ఇక్కడ ఉండడం వల్ల మనకి ఆ షార్ట్ కట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంటుంది ఫ్లక్స్. కానీ కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ ఉండడం వల్ల ఫ్లక్స్ అన్నది సెపరేట్ అవుతుంది అనమాట. డిఫరెంట్ బ్యాండ్స్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఫ్లక్స్ అన్నది కట్ అవుతుంది ఆ దాంట్లో. అప్పుడు ఏదైనా ఒక డిస్క్ లో కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా కూడా ఒక ఫ్లక్స్ కటింగ్ అంటూ ఉంటే, దాంట్లో లెన్స్ లా అన్నది మళ్ళీ దాని ఆపోజిట్ ఏదైతే దాన్ని ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దాన్ని అపోజ్ చేస్తుంటుంది కదా. ప్రతిసారి కాపర్ బ్యాండ్ ని కట్ చేస్తుంది ఎవరంటే ఫ్లక్సే. ఆ ఫ్లక్స్ ని అపోజ్ చేస్తుంటుంది. ఏ ఫ్లక్స్ అంటే ఓన్లీ దీంట్లో వెళ్ళే ఫ్లక్స్ ని మాత్రమే అపోజ్ చేస్తుంది. కాపర్ బ్యాండ్స్ అన్నది వన్ ఆఫ్ ది అరేంజ్మెంట్స్ అనమాట. ఇది కూడా ఇలా చేయడం వల్ల కూడా మనకి ఇదిగోండి ఈ యాంగిల్ అన్నది తగ్గుతుంది. వన్ ఆఫ్ ది అరేంజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా.
ఫస్ట్ ఏంటి, లాగ్ కాయిల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్నా కూడా ఇదంతా కూడా మీరు డయాగ్రామ్ వేసి చెప్తే చాలమ్మా, ఫేజర్ డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు. రిమెంబర్ దట్ టు హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ డెల్టా వాల్యూ యాజ్ 90, delta value as a 90, we have to adjust either with a shading coil with adjustable resistance or directly attach copper shading bands అయినా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది షేడింగ్ బ్యాండ్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే అవి ఇలా ఉంటాయమ్మా. ఓకే, ఈ షేప్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇలా ఉండడం ఏంటి, ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేసి అవి హై మ్యాగ్నెటిక్ టిప్స్ అంటాం అనమాట. ఇది జస్ట్ ఇదంతా కూడా మీకు కొంచెం మిషన్స్ లో ఎక్కువగా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇలా ఉండడం వల్ల అవి ఫ్లక్స్ కటింగ్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఎక్కువగా కట్ అయిపోతుంటుంది, ఇక్కడ తక్కువగా కట్ అవుతుంది, అలా అనమాట. ఓకే, ఇలా వెళ్తున్న ఫ్లక్స్ ఉంటుంది చూసారా, ఇలా వెళ్తున్న ఫ్లక్స్ నేను ఒక సైడే చూపిస్తున్నాను. మీకు ఈ డివైస్ లో ఇటు సైడ్ కూడా ఫ్లక్స్ ఇలా కూడా ఉంటుంది. నేను ఓన్లీ ఒక సైడ్ గురించే డిస్కస్ చేస్తున్నాను మీకు. అలా అని చెప్పి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండదు అనుకోవద్దు. మీరు డయాగ్రామ్ లో చూస్తే డయాగ్రామ్ లో మీకు రెండు సైడ్లు ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఇలా కూడా మనకి వెళ్తుంది, ఇలా కూడా వస్తుంది. ఇదంతా కూడా మనకి నాన్ వర్కింగ్ ఫ్లక్స్. ఓన్లీ డిస్క్ లోంచి వెళ్తుంది చూసారా, అది మాత్రమే వర్కింగ్ ఫ్లక్స్. ఓకే, అందుకనే షేడింగ్ కాయిల్ షేప్ కూడా మనం ఇలా, దీన్ని ఏమంటామంటే మనం పాతకాలపు రోజుల్లో అయితే కనుక హార్స్ షూ షేప్ అని కూడా అంటాం. హార్స్ షూ షేప్ అని ఇలా డిఫరెంట్ పేర్లు అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, హార్స్ షూ షేప్ అని చెప్పి ఇలాంటివి ఉంటాయి. సంబడి ఉంటాయి, పాతకాలపులో మనం చూస్తే ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా అదే షూస్ చెప్పులు కుట్టించుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఇలాంటి షేప్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పేర్లు అన్నది సిమిలర్ కాబట్టి అలా పిలవడం జరుగుతుంది, అంతే తప్ప దాని మీనింగ్ ఏం లేదు. నెక్స్ట్ ఒకటి, ఎర్రర్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ అట్ లైట్ లోడ్ కండిషన్. ఓకే, ఈ ఫ్రిక్షన్ ఎందుకు వస్తుందంటే మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, ఏదైతే స్పిండిల్ ని మనం డ్యూయల్ బేరింగ్స్ లో పెడతాం కదా, డ్యూయల్ బేరింగ్స్ అని చెప్పి మనం స్పిండిల్ పెట్టే పొజిషన్ అని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పాను. ఇది డ్యూయల్ బేరింగ్ అంటే ఇక్కడ మనం డైమండ్ కోటింగ్ తో ఉన్న మెటీరియల్ పెడతాం అన్నమాట. డైమండ్ కోటింగ్ తో మెటీరియల్ పెట్టేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది చాలా ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువైపోతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే జారిపోతుంటుంది అనమాట. జస్ట్ లైక్ బాగా స్మూత్ చేసిన సర్ఫేస్ మీద మనం నడిస్తే మనం పడాలనుకోకుండానే పడిపోతుంటాం కదా. సిమిలర్లీ ద స్పిండిల్ ఆల్సో జస్ట్ ఒక చిన్న ఫోర్స్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాఫ్ రొటేషన్ ఇవ్వాలి అంటే అది ఒక 1 రొటేషన్ కంప్లీట్ చేసేస్తుంది. ఎందుకంటే అది ఓవర్ కాంపన్సేషన్ ఫర్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, ఎక్కువగా స్మూత్నెస్ ఉండడం వల్ల ఇలాంటి చోట్ల డైమండ్ కోటింగ్స్ ఇస్తామని. కోటింగ్స్ అంటే జస్ట్ షైనింగ్ మాత్రమే, డైమండ్ టైప్ లో షైన్ అవుతుంది కాబట్టి దాని డైమండ్ షేప్, అంతే తప్ప ఆ ప్లేస్ లో డైమండ్స్ ఏం వాడము మనం. ఓకే, దాన్ని కాంపన్సేట్ చేయడం కోసం ఇదిగోండి ఈ ఫ్రిక్షన్ కాంపన్సేటింగ్ వేన్. ఓకే, షేడింగ్ బ్యాండ్స్ కూడా కొంత ఫ్రిక్షన్ తగ్గిస్తాయి. ఏదైతే మనం ఆల్రెడీ లాగ్ లోడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం చేస్తున్న షేడింగ్ బ్యాండ్స్, కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, అవి కూడా తగ్గిస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్ట్రాగా మనం ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. దీన్నే ఫ్రిక్షన్ కాంపన్సేషన్ వేన్ అంటాం. అయినా తగ్గుతాయా అంటే తగ్గదు. మనం ఇంకో పని ఏం చేస్తామంటే, మన డిస్క్ ఉంటుంది చూసారా, ఆ డిస్క్ కి డయామెట్రికల్లీ ఈ స్పిండిల్ లో ఉన్న డిస్క్ కి ఆపోజిట్ గా 2 హోల్స్ వేస్తామన్నమాట. ఓకే, ఈ హోల్స్ ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, కరెక్ట్ గా హోల్ అన్నది ఇదిగోండి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చినప్పుడు అది ఇదిగోండి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఈ హోల్స్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నది లో రిలక్టెన్స్ పాత్ లో ఎక్కువగా ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ వరకు మెటీరియల్ ఉంది, ఇదంతా మెటీరియల్ ఉంది, ఇక్కడ మెటీరియల్ లేదన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ దాంట్లో నుంచి బాగా ఎక్కువగా వెళ్తాయి. వెళ్ళినప్పుడు మనకి కొంత స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఒక లాకింగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది దాంట్లో క్రియేట్ అయ్యి అది ఉత్తుత్తినే తిరగడం, డిస్క్ అప్పుడప్పుడు తిరిగిపోతుంటుంది. ఏమి ఆఫ్ చేయకుండానే మీ ఇంట్లో ఉన్న ఎనర్జీ మీటర్ లో డిస్క్ తిరిగిపోతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దాని యొక్క లైట్ లోడ్ కాంపన్సేషన్, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది కాంపన్సేషన్. అసలు ఏమీ లేకపోయినా కూడా మనకి తిరిగేస్తుందంటే దాన్ని ఏమంటాం, లోడ్ లేకపోయినా దాన్ని క్రీపింగ్ ఎర్రర్ అంటాం. క్రీపింగ్ ఎర్రర్ తగ్గించడం కోసం హోల్స్ కనుక మనం కొంచెం హెల్ప్ చేస్తాయి. ఏదైనా హెల్ప్ చేయడం వరకే, టోటల్ కాంపన్సేషన్ అన్నది జరగదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎర్రర్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఎప్పుడైతే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసేసాం, గుర్తుందా, మన బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ వచ్చినప్పుడు we told that breaking magnet's temperature effect does needs compensated by using temperature shunts in the breaking magnet. Okay, this is already we discussed.
ఓకే, ఎప్పుడు బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క స్ట్రెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు డిస్కస్ దిస్ కాంపన్సేషన్ ఎఫెక్ట్. ఏం చేస్తున్నాం మనం, మన కరెంట్ కాయిల్ ని రెండుగా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం, యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎర్రర్ డ్యూ టు ఓవర్లోడ్. ఓకే, ఓవర్లోడ్ వల్ల మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ వస్తాయి అమ్మా ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్. ఓవర్ కరెంట్ వస్తుంది అండ్ ఓవర్ వోల్టేజ్ వస్తుంది. ఓకే, ఓవర్ వోల్టేజ్ కి ఇది మనం ఒక షంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఓవర్ కరెంట్ కి ఇక్కడ మనం షంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ మెటీరియల్స్. ఈ షంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, షంట్స్ మల్టీప్లేయర్స్ ఉంటాయి చూసారా, అలాగే ఇవి కూడా. బట్ దీస్ ఆర్ వాట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఓన్లీ, బట్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ మెటీరియల్స్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే దీని రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంటుంది. అలాంటి వాటిని యూజ్ చేయడం వల్ల కొంత టెంపరేచర్ ఎర్రర్ కూడా మనకి తగ్గుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ వల్ల దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఇలాంటి షంట్స్, ఈ ప్లేస్ లో షంటింగ్ పొజిషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఓవర్ వోల్టేజ్, ఎందుకంటే ఇది ప్రెషర్ కాయిల్ కదా అందుకని. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కరెంట్ కాయిల్ కాబట్టి దీంట్లో మనం ఓవర్ కరెంట్ యొక్క కాంపన్సేషన్ కోసం చేస్తాం. ఓకే, ఈవెన్ ఎర్రర్ డ్యూ టు వోల్టేజ్ వేరియేషన్, ఇంకా మన వేరియేషన్ తగ్గకపోతే, ఓవర్ వోల్టేజ్ గురించి కాదు, అండర్ వోల్టేజ్ ఓవర్ వోల్టేజ్, ఈ రెండింటి కనుక వోల్టేజెస్ కనుక ఎక్కువగా వస్తుంటే ఆ హోల్స్ ఆన్ ది లిమ్స్, ఏదైతే మనకి ఆ కన్స్ట్రక్షన్ లో మనకి ఏదైతే ఫ్లక్స్ ఇలా పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతాయి అని చెప్పాను కదా, అలాంటి లిమ్స్ లో ఏం చేస్తామంటే హోల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. సేమ్ మన డిస్క్ మీద ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు హోల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే షాండ్ దాని మ్యాగ్నెటిక్ పెరిమిబిలిటీ అన్నది, లేకపోతే అక్కడ ఎయిర్ ఉండడం వల్ల మెటీరియల్ కన్నా ఎయిర్ అన్నది ఒక అడ్డుగోడగా ఉంటుంది అనమాట, ఒక జస్ట్ లైక్ వన్ గేట్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. అది వెళ్ళడం వల్ల లీకేజ్ ఫ్లక్స్ అన్నది తగ్గుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వన్ ఆఫ్ ది కాంపన్సేషన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాంపన్సేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ మీటర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ మీటర్ ఈజ్ నార్మల్ గా ఇది ఎందుకు పెట్టామంటే మేము ఫ్యాంటమ్ లోడింగ్ అనో, లేకపోతే మీ సిలబస్ ప్రకారం అయితే కనుక క్యాలిబ్రేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మీటర్ అని పెట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే, మీ ల్యాబ్ లో వీటి మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది, అక్కడ క్యాలిబ్రేషన్ మీనింగ్ ఏంటంటే టెస్టింగ్ అనమాట. డిఫరెంట్ మనం VI 5 కి దాని పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ అన్నది, ఇలా ఈ 4 వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎర్రర్ యొక్క రేంజ్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఓకే, దీని క్యాలిబ్రేషన్ అంటాం. క్యాలిబ్రేషన్ అంటే ఏం లేదు, మీటర్ 100% గా పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేయడం దాన్నే మనం క్యాలిబ్రేషన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ అయితే ఈ క్యాలిబ్రేషన్ లో మనకి ఎర్రర్ తప్పు వచ్చింది అని చెప్పి తెలిస్తే దాని కాంపన్సేషన్ ఏంటో మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ డిఫరెంట్ కాంపన్సేషన్ అన్నది మనకి ఆల్రెడీ ఐడియా వచ్చింది. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఓవర్ టెంపరేచర్ అయితే ఏంటి, ఓవర్ వోల్టేజ్ అండర్ వోల్టేజ్ కి ఏం చేయాలి, హోల్స్ వేయాలి, డిస్క్ ఉత్తినే తిరిగేస్తుంటే క్రీపింగ్ ఎర్రర్ అంటాం దాన్ని. ఆ క్రీపింగ్ ఎర్రర్ కి డిస్క్ యొక్క బోత్ సైడ్స్ హోల్స్ మనం వేస్తే తగ్గుతుంది. అలాగే డెల్టా 90 degrees ఉండదు, ప్యూర్ ఇండక్టెన్స్ ఉండదు. దాన్ని కాంపన్సేట్ చేయడం కోసం మనం ల్యాక్ కాయిల్స్ కానీ లేకపోతే మన కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ కానీ ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తామని చెప్పి డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు. ఓకే, అయితే నార్మల్ గా ఒక ఎనర్జీ మీటర్ టెస్టింగ్ లో చాలా లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, లాస్ ఆఫ్ పవర్ ఉంటుంది ఇంకా చెప్పాలంటే. ఓకే, ఇలా లాస్ ఆఫ్ పవర్ కాకుండా ఫిక్టీషియస్ లోడింగ్ తో కనుక, ఫిక్టీషియన్స్ అంటే ఏంటి, ఇమాజినరీ లోడింగ్ తో మనం కనుక ఒక టెస్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఈ ఫ్యాంటమ్ లోడింగ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఎలా అయితే మనకి ఇక్కడ ఒక ఎం మ్యాగ్నెట్, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది ఎం మ్యాగ్నెట్ అని టోటల్ గా లేదు ఇక్కడ, అయినా మీరు చూడండి మీకు కావాల్సిన షేప్, దాన్ని నార్మల్ వోల్టేజ్ తో, ఎం మ్యాగ్నెట్ లో ఉన్న కాయిల్ ని నార్మల్ వోల్టేజ్ తో, యూ షేప్డ్ మ్యాగ్నెట్ ని సెపరేట్ గా లో వోల్టేజ్ బట్ కరెంట్, ఇది కరెంట్ కాయిల్ కదా, ఇది కరెంట్ కాయిల్ కాబట్టి దీంట్లో రేటెడ్ కరెంట్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. రేటెడ్ కరెంట్ చిన్నగానే ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. రేటెడ్ వోల్టేజ్ అన్నది పెద్దగా ఉంటుంది, దాని ప్రెషర్ కాయిల్ ఇస్తున్నాం. ఒక లో వోల్టేజ్ బ్యాటరీ ద్వారా రేటెడ్ కరెంట్ అన్నది కరెంట్ కాయిల్ లో ప్రొడ్యూస్ చేసి డిస్క్ యొక్క రీడింగ్ తీసుకొని మళ్ళీ సేమ్ టు సేమ్ మళ్ళీ టేబుల్ వేసి వోల్టేజ్, రీడింగ్, ఫ్లక్స్ అండ్ డిఫరెంట్ లోడ్స్ కి మనం ఎర్రర్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే, ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ లోడింగ్ లేదు,
లోడింగ్ లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ కరెంట్ లిమిటింగ్ రెసిస్టెన్స్ ని వేరీ చేసుకుంటూనే మనం డిస్క్ యొక్క వాల్యూస్ నోట్ చేసుకుంటూ మనం డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అన్నది మనం తీస్తుంటాం. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి తక్కువ పవర్ లో, లో పవర్ కన్జంప్షన్ తోనే మనం మీటర్ యొక్క క్యాలిబ్రేషన్ చేసుకోవచ్చు, మీటర్ ని క్యాలిబ్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డిస్కషన్ రిగార్డింగ్ ది క్యాలిబ్రేషన్, టెస్టింగ్ అండ్ ఫాంటమ్ లోడింగ్. వై, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫాంటమ్ లోడింగ్? ఫస్ట్ డిస్కనెక్టింగ్ బోత్ కాయిల్స్ ని డిస్కనెక్ట్ చేసేసేయాలి ఫస్ట్. ఎందుకంటే మీరు మెయిన్ సర్క్యూట్ లో చూస్తే మనం ఒకే సప్లై నుంచే మనం రెండింటిని కూడా కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. రెండు కాయిల్స్ కూడా ఇదిగోండి ఈ ఫేజ్ ఈ న్యూట్రల్ నుంచే వస్తున్నాయి. ఓకే, కానీ ఫాంటమ్ లోడింగ్ వచ్చేటప్పటికి మనం ప్రెజర్ కాయిల్ ని సెపరేట్ గా నార్మల్ వోల్టేజ్ ని, కరెంట్ కాయిల్ ని ఒక లో వోల్టేజ్ సోర్స్ అట్ రేటెడ్ కరెంట్ ని మనం ఎగ్జైట్ చేయడం వల్ల మనం లో పవర్ కన్జంప్షన్ లోనే మనం మీటర్ యొక్క టెస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల మనం హెవీ లాసెస్ అన్నది కాకుండా ఏదైతే మన యాక్యురసీ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నది మనం క్యాలిబ్రేట్ చేయొచ్చు, తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ డిఫరెంట్ టెస్టింగ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి బియాండ్ ద లైన్, లాస్ట్ టాపిక్, వెయిట్, డిఫరెంట్ టెస్టింగ్ అంటే 100% రేటెడ్ కరెంట్ దగ్గర ఒక టెస్ట్, 125% రేటెడ్ కరెంట్ దగ్గర ఒక టెస్ట్, 150% రేటెడ్ కరెంట్ దగ్గర ఒక టెస్ట్. ఎందుకంటే మనకి కరెంట్ లిమిటింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం చేంజ్ చేసుకుంటా ఉండొచ్చు. అలాగే మనం 50% రేటెడ్ కరెంట్ దగ్గర, 75% రేటెడ్ కరెంట్ దగ్గర, ఇలా మనం డిఫరెంట్ వాల్యూస్ దగ్గర ఈ కరెంట్ కాయిల్లో కరెంట్ ని మారుస్తూ, ఎందుకంటే లోడ్ మారుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దాని యొక్క కరెంట్ రేటింగ్ అన్నది చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సేమ్ కరెంట్ కాయిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోడ్ తో సిరీస్ లో ఉంటుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకనే దాన్ని కరెంట్ కాయిల్ అండి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫాంటమ్ లోడింగ్. ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ వన్. ప్రీవియస్ క్లాస్ కి కంటిన్యూషన్ అమ్మా. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, అడగండి, నేను చెప్తాను. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ మైక్ ఆన్ చేసి ఒకసారి చెప్తే ఓకే. అదర్వైజ్ విల్ స్టాప్ హియర్ టుడే. మనకి ఇక్కడ ఎనర్జీ మీటర్ అన్నది కంప్లీట్ అయింది. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకి మీటర్ కాన్స్టెంట్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, విల్ డూ దట్ టుమారో ఆర్ మిగతా టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ టాపిక్స్ హియర్ ఈస్ దట్ ఎక్స్టెన్షన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ పవర్ యూజింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అసైన్మెంట్ ఎవరైతే రాశారో వాళ్ళకి మాత్రమే చదివి రాస్తే అర్థమవుతుంది కొంచెం. At the same time, power factor meter. We will complete these two in the coming classes, and we will start the problems. And with this unit, we will complete the, as per my knowledge, we will complete the second unit with this unit. Coming 3 classes. Okay. Any doubts? Anybody? Please respond. ఎవరికైనా ఉన్న డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా, రెస్పాండ్ అవ్వండి ఒకసారి. అదర్వైజ్ we will stop it. ఉన్నారమ్మా లైన్?